Okay. Let's start the today's session. Actually, it is a FDP program, and the FDP program is on the digital technologies. So that I will request everyone who are using the Google Meet, please, if you have any problem, you can open your video access. You can mute your voice, but you can open your video access, because it's look like I am talking with a technological tools, and it's look like a radio program where everyone is in the background of their pictures. তো আমি সকলকে বলবো যে প্রত্যেকেই যদি কোনো প্রবলেম না থাকে তাহলে আপনাদের ভিডিওটা অন করেন, because it will be a interactive session. This session is divided into two parts. First of all, in 30 minutes, I will give a brief description about the digital tools and what kinds of digital technology we are using in that period, and which type of digital technology and ICT technology can be used in the education sector and the teacher education sector. And in the second half, I will discuss with you about the 5 different kinds of application which can be used in the teaching learning process in your own colleges and schools. Now, first, I will present a slide. If the slide is visible, let me know. Is the slide is visible to everyone? It is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Today, my topic is introduction to about the digital. What is this digital tools? Now, we live in a digital era. In every time we say that we live in a digital era, and where the technologies, we use a smartphone which have a technologies more than the Apollo mission, which was launched by the. What kinds of digital tools are used in the teaching learning process? In India, we are using some of digital tools like in education sector, like the Google Meet for the video conferencing. There is a more and more complex digital tools which can be used in our day-to-day teaching learning process. Now we will discuss about it. I will ask everyone, if you have any question, if you have any queries, you can ask anytime. Okay, somebody raised hand from the earlier. If you have any question, then you can also ask. Okay. What is the importance of technology? আচ্ছা, technology কি? What is technology? Technology মানে কি? যদি সিম্পল কথায় কাউকে জিজ্ঞাসা করি, what is technology? কেউ একজন বলুন। Someone? Anyone? স্যার, আপনার নেটওয়ার্ক It will be interactive session because আপনার নেটওয়ার্কটা একটু উইক রয়েছে বোধহয়। আপনার কথাটা আটকে আটকে আসছে। Okay. Okay. One second. Now it will be okay. Okay, sir. Now is it okay? Okay. Okay. What is technology? Anyone? কেউ একজন বলুন যে টেকনোলজি কাকে বলে? টেকনোলজি বলতে আমরা কি বুঝি? সিভিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি ধরা হয় তাহলে উদ্ভাবনীমূলক যে সমস্ত কৌশলগুলো ব্যবহার করা হয় টিচিং লার্নিং প্রসেসের ক্ষেত্রে সেগুলোকে বলা হয় টেকনোলজি। Okay. Anyone? Very good. Anyone? আর কেউ? স্যার বলবো, may I talk? May I answer? Sir, you can. Hello.
Sir. Hello. Sir. You may, please. The application of Please. practical purposes, especially in industries, advanced level in In technology. online science, the branches of knowledge dealing with the applied sciences. Okay. Basically, Sir, technology is the application of conceptual knowledge anyone? to achieve the practical goal. Technology is the application of conceptual knowledge. Very good. To achieving the practical goal. Technology. Very good. Basically, if I ask that technology for who and technology for whom? Technology basically used by the people and for the people. আমি যদি এরকম ভাবে বলি, তো technology is one kind of thing which make life easier. টেকনোলজি এমন এক জিনিস যেটা কনসেপচুয়াল থিংস, যেগুলো আপনারা বলছেন যে কনসেপচুয়াল থিংস, যেটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি কোনোভাবে অ্যাপ্লাইড করছি। এগুলো কি করে? এগুলো আমাদের লাইফকে ইজি করে। এমন কোন টেকনোলজি দেখেছেন যেখানে যে টেকনোলজি আমাদের লাইফকে আরো কমপ্লেক্স করে দেয়? I think I didn't know that. এমন কোন টেকনোলজি নেই যে আমাদের লাইফকে কমপ্লেক্স করে। এমন কোন টেকনোলজি করে তাহলে সেগুলোকে আমরা বেসিক্যালি ইউটিলাইজ করি না, সেগুলোকে টেকনোলজিগুলোকে আমরা আমাদের ডে টু ডে লাইফে অ্যাপ্লাই করি না। ইন দ্য এডুকেশন সেক্টর basically I am facing some network problem. PPT দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? Okay, very good. So technology is basically enhance the engagement. It will, the different kinds of digital tools digital tools enhance the capability of student, enhance the capability of every teachers to use their knowledge and information for the society. Technology and the digital technique is a personalized learning system. In education sector, we use technology relevance. Integrating digital tools, preparing students for the technology defense force in etc. By this kind of technological use, we can use the different types of technology in our teaching learning areas. Like we all use the PowerPoint presentation in our colleges and schools. Now we are getting more advanced. For that, we are use the interactive whiteboard and smart boards in our schools and colleges. If you learn in a modern technological advanced institute like Adamas, like the Amity, in every classes you find the interactive whiteboard and smartboard is there. It will enhance the classroom engagement. It will improve the teaching learning process by both way. By both way means স্টুডেন্টও অনেক বেশি অ্যাক্টিভ হয় এবং টিচারও অ্যাক্টিভলি কোনো জিনিসকে পড়াতে পারে। When we are using the whiteboards and smart board, we can easily mention the different kind of example in every sector. Sir, your sound is not clear. Of our teaching. Stimulation, lesson delivery, we use different kinds. Okay. 1 second. Give me 1 second.
Okay, now the audio, I am audible and the sound is clear. Now sound looks clear. Okay, sir. Thank you. Uh, in our teaching learning process from the Corona and the COVID, we use different kinds of teaching learning platform. প্রথমেই আমরা যে প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করেছিলাম যখন কোভিড আছে আমরা অনলাইনে শিফট করি আমরা মোস্ট অফ দ্য ফ্যাকাল্টিজ ইন হিয়ার আর নট অ্যাওয়্যার অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আমরা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বলতে আমরা আগে জানতাম যারা টেকনোলজিক্যালি কিছুটা অ্যাডভান্স তারা জানতাম যে স্কাইপ বা স্কাইপি অনেকে বলে স্কাইপির মাধ্যমে আমরা ভিডিও কনফারেন্সিং করে থাকতাম পরবর্তীকালে যখন কোভিড আসলো when the covid hits the world we move to the online platform and then we know about the different kinds of online platform system is existing first of all আমরা দেখেছি জুমের মাধ্যমে আমরা প্রথম দিকে বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ক্লাস করাতাম দেন উই নো অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ আদার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম লার্নিং সিস্টেম লাইক গুগল মিট ওয়েবএক্স অ্যান্ড এটসেট্রা দিস ভার্চুয়াল ক্লাসরুম সিস্টেম give the power of a teacher to go to everybody আগে যেটা আমরা শুধুমাত্র ক্লাসরুমের মধ্যে ইনভলভ ছিলাম একটি ক্লাসরুমের মধ্যে 30 জন 40 জন 50 জন বা 100 জন স্টুডেন্টের মধ্যে ইনভলভ ছিলাম নাও উই ক্যান গো টু এ মাস communicative way to everybody and we can influence our teaching learning system teaching learning process in the mass way then different kinds of educational apps and mobile learning system is there now the day we use different kinds of educational apps like you all know about the Khan Academy Evernotes different kinds of educational apps কিন্তু আমরা বর্তমানে ইউজ করে থাকি এই ডিজিটাল এরাতে কিন্তু প্রবলেম কি most of the time basically আমরা digitally available থাকি কিন্তু digitally available থাকলেও what are our digital footprints আমাদের যে ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট বলে একটি ওয়ার্ড আছে এই ডিজিটাল ফুটপ্রিন্টটা আমরা কতটা করতে পারছি মোস্ট অফ যেটা আমরা স্ক্রিন টাইম শেয়ার করি if I roughly say that in every day 2 to 4 hours আমরা স্ক্রিন টাইম শেয়ার করি মোবাইলে স্ক্রিন টাইম শেয়ার করি বাট মোস্ট অফ দ্য স্ক্রিন টাইম ইজ শেয়ার ইন ফেসবুক টুইটার X different kinds of YouTubes this kinds of things কিন্তু আমরা এডুকেশনাল যে অ্যাপস গুলো আছে সেই এডুকেশনাল অ্যাপসে আমরা কতটা টাইম শেয়ার করি যেমন if someone go to the Google search and search his or her name তো আমাদের কি দেখাবে ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট মানে আমরা যদি কোনো একটা জিনিসকে সার্চ করি আমাদের নিজের নাম কি সার্চ করছি যেমন ধরুন suppose 1 second suppose my good friend Dr. Sumanto Kumar Khara স্যার কোনো প্রবলেম নাই তো No, sir, go ahead. সুমন্ত কুমার খাড়া ইফ আই সার্চ ডক্টর সুমন্ত কুমার খাড়া তো এখানে আমরা দেখতে পাবো যে সুমন্ত কুমার খাড়া ইন্টারনেটে এবং ডিজিটালি কোথায় কোথায় অ্যাক্টিভ এবং তার ফুটপ্রিন্ট কোথায় আছে লাইক ডক্টর সুমন্ত কুমার খাড়া লিঙ্কডইনে আছেন তিনি গুগল স্কলারে আছেন গুগল স্কলারে কিন্তু সুমন্ত স্যার আপনার ডেজিগনেশনটা একটু চেঞ্জ করে দেবেন very involved different kind of socio-economic sector and social welfare এরিয়াতে তারা সুমন্ত ইনভলভ আছে তো আমরা সেখানে কিন্তু ফেসবুকে এবং ইউটিউবে তার বিভিন্ন জিনিস দেখতে পাই এবং সুমন্ত কুমার খাড়ার বিভিন্ন পিকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি if someone have their profile in the স্লাইড শেয়ার বলে একটা জিনিস হয় অনেকেই আপনারা জানেন স্লাইড শেয়ার রিসার্চ গাইড বা অর্কিড
তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে আরো অনেক কিছু দেখাতো। ইটস ডিপেন্ড কে আমরা আজকে যে ডিজিটাল এরাতে থাকছি, আমরা উই আর লিভিং ইন এ ডিজিটাল এরা, উই আর ইটিং দ্য ডিজিটাল এরা ইন এভরি টাইম। আমরা বলতে পারি আমরা খাচ্ছি মাখছি সবসময় ডিজিটালি কথা বলছি, এবং যত এফডিপি, যত কনফারেন্স, যত সেমিনার, সব ডিজিটাল নিয়ে। কিন্তু ডিজিটালি আমরা কতটা ইনভলভ, ডিজিটালি আমাদেরকে লোকে কতটা চেনে, আমরা ন্যাশনাল লেভেলে কতটা আমরা পরিচিত, আমরা স্টেট লেভেলে কতটা পরিচিত ডিজিটালি। যদি আমরা কোনো একটি নতুন কলেজে জয়েন করতে চাই বা কোনো একটা নতুন অর্গানাইজেশনে জয়েন করতে যাই, আমরা সঙ্গে সঙ্গে কি করি, ইন লেস দেন এ সেকেন্ড আমরা গুগলে গিয়ে সার্চ করি যে ওই কলেজটি বা ওই ইনস্টিটিউশনটির কতটা ক্যাপাবিলিটি আছে, তার ওয়েবসাইট চেক করি। This is the digital footprint. If I visit the website and then they have no digital accessibility, আর ওয়েবসাইটটা পুরো খারাপ, তাহলে আমরা বলি যে একটা হয়ে যায় না, একটা প্রথম থেকে আমরা বলি যে এই ইনস্টিটিউটটা ভালো না। আমাদেরও ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। ওকে, digital content create and saturation. Different kinds of digital apps আছে, যেটা নিয়ে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব, যে ডিজিটাল অ্যাপস বা অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করে আমরা ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ডিজিটাল কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি। উই ক্যান used digital content and make the digital footprint in our life. By the use of different kinds of digital tool, we also collaborate and communicative different kinds of agencies. Okay. There are different kinds of digital tools which can access the student data, and they can analyze, evaluate, and tracking the student. There are different kinds of application present in the websites and different kinds of digital platform. We also আজকে আমরা সেগুলো সম্পর্কেও শিখবো, 1 and 2 different kinds of digital tools, যেটা দিয়ে আমরা স্টুডেন্ট ট্র্যাকিং কিভাবে করতে হয়, স্টুডেন্টকে কিভাবে স্টুডেন্টকে মনিটর করা যায়, এই জিনিসগুলো শিখবো। ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে তারা কিন্তু এগুলো শিখছে। ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ আইআইটিস এন্ড আইআইএম যারা ইউজ করে, তারা কিন্তু এখন অনেক বেশি অ্যাডভান্স হয়ে গেছে, তারা এইগুলো কিন্তু ইউজ করে। আমরা এখনো পর্যন্ত কিন্তু অনেকটাই ব্যাকডেটেড হয়ে আছি, যেগুলো আমরা জানবো। At the start of the session, the main speaker, first speaker, Dr. I think Amitabh Babu, he told about the cyber security and digital citizenship. It is a very important things of today's life. আমরা প্রতিদিন শুনি কে কি ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লোকের সাথে এই সাইবার ফল্ট হয়েছে, আমরা কোনো না কোনো ভাবে তার থেকে টাকা ব্যাংক থেকে চলে গেছে। তো সাইবার সিকিউরিটি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস ফর টুডেজ ডে টু ডে লাইফ। সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে জানতে হবে, আমাদের স্টুডেন্টদেরকে এই নলেজ কিন্তু পারসিউ করতে হবে, এই নলেজ তাদেরকে আমাদের জানাতে হবে যে সাইবার সিকিউরিটি কি, ডিজিটাল সিটিজেনশিপ বলতে কি বোঝায়। Then we are living in a 21st century and we are living in a digital era. Everyone should know about some of digital tools which can be used in the teaching learning process. Okay, if you have any question of this first session, you can ask, then we will be go to the next session. কারো কোনো প্রশ্ন In the আছে? next session, There are no questions, sir. Please go ahead. okay, then we will proceed to our next practical session. In the practical session, I will like and learn on your video, and everyone participate the things which we are going on. আর আমি যেগুলো সম্পর্কে বলবো বা যেগুলো কয়েকটা জিনিস শেখাবো, হয়তো আপনারা সেগুলো আগে থেকেই জানেন, সেগুলি সম্পর্কে আমরা কিন্তু একদম হাতে কলমে প্র্যাকটিস করবো। উই আর প্র্যাকটিসিং দ্যাট। এবং আমি প্রথমেই বলে রাখি, উইথ দ্য পারমিশন অফ ডক্টর সুমন্ত কুমার খাড়া, কে আমি যেগুলো আজকে এখানে আলোচনা করব, আমরা এখানে যেগুলো ডিসকাস করব, তার মধ্যে থেকে যে কোনো একটি
প্র্যাকটিকামই বলুন, একটি অ্যাপস যেটা আমরা এখানে শিখছি সেটা একটি সাবমিট করতে হবে ইন এ গুগল ক্লাসরুম প্ল্যাটফর্ম। ওকে, we will go to that things. Okay, digital tools for teaching and learning. First of all, there are different kinds of digital tools. যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ডিজিটাল টুলস আমাদের অ্যাজ এ টিচার হিসাবে প্রত্যেকের, ইটস দ্যাট হাউ টু মেক দ্য পিপিটি। হাউ টু মেক দ্য পিপিটি। আমরা পিপিটির জন্য বেসিক্যালি ইউজ করি আপনার উইন্ডো সরি অফিস যে প্যাক যেটি আছে সেই উইন্ডো অফিস প্যাক থেকে আমরা এমএস অফিস থেকে পিপিটি ইউজ করি এবং অনেক সময় দিয়ে উই ইউজ টার্মস অফ টাইম অ্যান্ড ক্রিয়েট এ পিপিটি। কিন্তু বর্তমানে ইন দ্য প্রেজেন্ট টাইম দেয়ার আর different kinds of AI tools, digital tools, and the application which can be used for making the PPT, like the Toom, Popeye, Canva, Slides Go, and the Gamma. Now, everyone, সকলকে আমি বলবো যে আজকে একটুখানি আমরা গামা সম্পর্কে জানি। আমি এর আগে যে পিপিটি প্রেজেন্টেশনটি দিলাম, which PPT presentation is this PPT presentation is made by the Gamma application. গামা অ্যাপ্লিকেশনটি আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি আর গামা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আমরা কিভাবে একটা পিপিটি প্রেজেন্টেশন করতে পারি বা পিপিটি তৈরি করতে পারি আমরা সকলে কিন্তু সে সম্পর্কে জানবো। লেটস গো টু দ্য গুগল সার্চ। আমরা প্রত্যেকেই সার্চ করব। I would request everyone to search Gamma, GAMMA, Gamma. যদি আমরা গামা সার্চ করি তাহলে এখানে একটা বক্স খুলে যাচ্ছে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গামা এআই পাওয়ার পয়েন্ট এক্সপ্লোর গামা টেমপ্লেট। তো আমরা এখানে ক্লিক করব। দেন আচ্ছা, এটা আমি বেসিক্যালি লগ ইন আগে থেকেই করা আছে, তাই জন্য এখানে লগ ইন হয়ে যাচ্ছে। 1 সেকেন্ড। ওকে, আপনারা গামা অ্যাপসটি খুলেছেন? গামা অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করেছেন? ইজ এনিওয়ান ওপেন দ্য গামা অ্যাপ্লিকেশন? Yes, sir. ওকে, তো গামা অ্যাপ্লিকেশন যদি খোলেন তাহলে দেখবেন একটা পেজ আসছে এখানে, যেখানে আপনার যদি আগে থেকে অ্যাপ্লিকেশন করা থাকে তাহলে তো খুলে যাবে। যদি ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য ফাইল টু সাইন ইন, তো কন্টিনিউ উইথ গুগল বলে এই যে অপশন আছে, কন্টিনিউ উইথ গুগল অপশনে ক্লিক করবেন। ইফ ইউ ক্লিক দ্য কন্টিনিউ উইথ গুগল, দেন তাহলে আপনার এই গামা অ্যাপসটা কিন্তু আপনার গুগল ফরম্যাট থেকে খুলে যাবে। কোনো হার্ড প্রবলেম নেই এখানে, ভেরি ইজি, একদম সিম্পল, কয়েকটা স্টেপ ফরওয়ার্ড পরপর যাবেন। তো এই গামা অ্যাপসটা আস্তে 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 তো আপনার খুলছে। কে কে খুলেছেন গামা অ্যাপসটা বলুন একটু। Is anyone Yes, who sir. opened the Gamma app? Yes, sir. Okay. স্যার আমিও করেছি ফোন থেকেই করেছি যদিও। Okay, very good. চলো, very good, very good, very good. Then now simple কয়েকটা জিনিস আছে, সিম্পল আমরা জিনিস ফর্মুলা কভার করব। দেখুন এখানে আছে একদম উপরে ক্রিয়েট নিউ। ক্রিয়েট নিউ, এই ক্রিয়েট নিউতে আমরা ক্লিক করব। ক্রিয়েট নিউতে ক্লিক করবেন, প্রত্যেকেই ক্লিক করবেন, ঠিক আছে? 1 সেকেন্ড, প্রত্যেকেই ক্লিক করুন ক্রিয়েট নিউতে। आयु सर थोड़ा जनरेटर चलवा दीजिए, थोड़ा जनरेटर चलवा दीजिए।
ওকে, ক্লিক করেছেন, দেখুন এখানে জেনারেট, তো কন্টিনিউ করবো জেনারেটে। খুলেছেন আপনারা? ওকে, স্যার আমি তো ফোন থেকে জেনারেট করছি, যদি করি, তো হ্যাঁ সেখানে ধীরে ধীরে হবে। হুম হুম, ক্রিয়েট ওয়ার্কস্পেস, এটা কি আমি ওকে, অ্যাক্সেস করতে পারি? হ্যাঁ ক্রিয়েট করুন। ক্রিয়েট ওয়ার্কস্পেস, আচ্ছা। তারপরে আসছে হাউ ওকে, ডু ইউ প্ল্যান টু ইউজ গামা, এটা কি করবো? দেখুন ফর ওখানে হোয়াট? অপশন দিচ্ছে, ওখানে ওখানে কয়েকটা অপশন দিচ্ছে, সেগুলো ক্লিক করে যান। দেখুন টিচার, হায়ার এডুকেশন। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এরপরে গেট স্টার্টেড হয়েছে। গেট স্টার্টেড, ওকে। হুম, যদি গেট স্টার্টেড করেন দেখবেন আপনার এটা চলে আসবে, জেনারেটেড, এই 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 ওকে, যে ক্রিয়েট নিউ এর পরে জেনারেট, আমার জেনারেটে চলে এলো। ভেরি হুম গুড। জেনারেট যখন আমরা কন্টিনিউ করব, when we continue the generate, then হুম, this dialog box will be open. এই ডায়লগ বক্সটা ওপেন হচ্ছে, দেখুন এখানে আছে হ্যাঁ প্রেজেন্টেশন, ওয়েবসাইট, ডকুমেন্ট। You can ডকুমেন্ট, হ্যাঁ prepare the রাইট। presentation, you can prepare the websites from the Gamma, you can also prepare the documents by the Gamma. It's the AI apps. बंगाली बोलो कैसे आम जनता समझेगी? हाँ Okay. Right. হ্যালো স্যার, Now we'll go about জেনারেট পর্যন্ত গেছি, এরপরে কি করি? নেক্সট স্টেপ generate, কি? click করুন, জেনারেট ক্রিয়েট। generate click করুন, আপনার কন্টিনিউ পপুলার। হ্যাঁ, জেনারেট পর্যন্ত গেছি, প্রেজেন্টেশন, ওয়েবসাইট, ডকুমেন্ট। ওকে, প্রেজেন্টেশনে ক্লিক করুন, ক্লিক দ্য দেন প্রেজেন্টেশন। আই ক্লিক ওকে, দেন আই ক্লিক নাও প্রেজেন্টেশন। ডেসক্রাইব, দেখুন এখানে লেখা আছে describe what you are like to make, আপনি কি হ্যাঁ। মেক করতে চান, ঠিক আছে? যেমন ধরুন ইফ ইউ আর টিচিং দ্য সাইকোলজি, আর আপনি পিঁয়াজে পড়াবেন, তো আমি এখানে লিখলাম ধরুন cognitive development theory, cognitive development theory by ইয়েস। Piaget. Just suppose একটা Piaget, okay? হ্যাঁ, কিছু না, এখানে দেখুন লেখা আছে the English, আর এখানে লেখা আছে 8 card. If you follow my presentation, এখানে লেখা আছে দেখুন 8 card, মানে 8 card মানে 8টা স্লাইড। If you go to more slide, you can click the 9 slide, 10 slide and more than. তো 8টা স্লাইড দেখুন এখানে ক্লিক করলাম and simply generate outline. Simply click the generate outline. If we click the generate outline, আমাদের এখানে প্রত্যেকটা স্লাইডের কি কি ফরম্যাট হবে, all the format is mentioned here. Cognitive development theory by Piaget, stages of cognitive development, sensory motor, pre-operational, concrete operational, formal operation, এরকম 8টা স্লাইড কিন্তু দিয়ে দিয়েছে। Now simply click the continue and the whole PPT presentation আপনার সামনে এসে যাবে। আপনি কি করতে হবে, এখানে শুধুমাত্র আপনার মনের মতো করে একটা টেমপ্লেট সিলেক্ট করে নেবেন, লাইক দিস টেমপ্লেট, মাই ফেভারিট টেমপ্লেট। এই টেমপ্লেটটা আপনি সিলেক্ট করলেন and generate. It will take some time and your PPT presentation is about to ready with full of documents, full of data, full of information, and also full of pictures. One second. দেখুন কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট থিওরি বাই পিয়াজে, যে বানিয়েছে তার নাম বাই সুভান্তি ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন, ঠিক আছে? স্টেজেস অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট, সেন্সারি মোটর স্টেজ, পিকচারটা আসতে একটু সময় লাগছে, একটু ওয়েট করুন, দেখতে পাবেন।
কেউ বানিয়েছেন? Is anyone make the PPT by the Gamma? Yes, sir. Very good. Can you please present the PPT? আমি স্যার প্রেজেন্টেশন বন্ধ করে আপনি দিচ্ছি। ভেরি গুড, ভেরি গুড। হ্যাঁ স্যার কিভাবে এটাকে সেভ করব স্যার? হ্যাঁ, এবারে বলছি। Sir, instant এটাকে প্রেজেন্ট করার পর can I save the PPT? You can save the PPT, you can modify the PPT, you can edit the PPT. If you want to change the word, if you want to change the pictures, all you have can done by this app, or এটাকে আপনি সেভ করে নিয়ে পরে কিন্তু আপনি করতে পারেন। যেমন আমি যে পিপিটিটা তৈরি করেছিলাম, আমি যে পিপিটিটা আপনাদের একটু আগে দেখালাম, 1 সেকেন্ড। Is the PPT is very visible? আমি যে পিপিটিটা তৈরি করেছিলাম এটাও কিন্তু গামা দিয়ে তৈরি করেছিলাম, দেখুন। এবং এখানে কিন্তু আমি অনেক কিছু মডিফাই করেছি, কিছু পিকচার মডিফাই করেছি, লাস্ট পেজটা মডিফাই করে দিয়েছি। এরকম ভাবে কিন্তু আপনি আপনার পিপিটি যেটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে, যেটা তৈরি করতে আপনার মোর দেন আই থিঙ্ক লেস দেন 5 মিনিট লাগছে, তার বেশি মনে হয় সময় আপনার লাগছে না। তো লেস দেন 5 মিনিট টাইমে আপনি পিপিটি রেডি করে ফেলছেন, যেটা উইথ পিকচার আপনাকে রেডি করে দিচ্ছে। এবং I think the picture quality is very much suitable. এইবার আপনি এটাকে আপনি যদি চান এটাকে আপনি সেভ করবেন, আপনি যদি এটাকে চান এটাকে আপনি এখান থেকে প্রেজেন্ট করবেন, সবটাই কিন্তু এখানে করা যাবে। আপনারা যেহেতু মোবাইলে করছেন, মোবাইলের অপশন হয়তো অন্য কিছু আছে। এখানে শেয়ার বাটন আছে, দেখুন শেয়ার বাটন দেখতে পাচ্ছেন? মোবাইলেও আছে শেয়ার। হ্যাঁ ওকে, শেয়ারের পর এখানে দেখবেন এক্সপোর্ট বলে একটি কথা লেখা আছে, এক্সপোর্ট। হ্যাঁ আছে। এক্সপোর্টে আপনি ক্লিক করলে আপনার দুটো অপশন দেবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো টু পিডিএফ আর এক্সপোর্ট টু পাওয়ার পয়েন্ট। হ্যাঁ, পাওয়ার পয়েন্ট। তা আমরা যদি পাওয়ার পয়েন্টে নিই এটা, তাহলে এটা পাওয়ার পয়েন্টে আপনার মোবাইলে বা ল্যাপটপে বা কম্পিউটারে কিন্তু এক্সপোর্ট হবে, যে ডেস্টিনেশনটা আপনারা দেবেন সেখানে। এক্সপোর্টিং। ওকে, দেখুন আপনাদের এই পিপিটি রেডি। এগুলো আপনারাই বানালেন, আমি তো শুধু আপনাদের ইনস্ট্রাকশনেই করলাম। আপনাদের পিপিটি রেডি, খুব সুন্দর একটা পিপিটি, ভেরি মাচ ইউজফুল। হঠাৎ করে আপনার প্রিন্সিপাল বলল যে আপনি এই ক্লাসে যান, এই ক্লাসে গিয়ে ক্লাসটা করুন। ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য টপিক, আপনি 1 মিনিটের মধ্যে আপনার ল্যাপটপ বা ল্যাপি নিলেন, আপনার ওই টপিকটা গামাতে সার্চ করলেন, মারলেন, আপনার পিপিটি রেডি। গো টু দ্য ক্লাসরুম অ্যান্ড টিচ লাইক এ এক্সপার্ট। আপনি কিন্তু অ্যাজ এ এক্সপার্টের মতো গিয়ে সেখানে টিচ করে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। This is the advantage of the digital tools. This is the very much advantage of the digital tools. Okay. স্যার আমার একটা if কথা you- বলবো। হ্যাঁ, স্যার আরেকবার একটু বলবেন। সেভ করাটা বলবেন? অবশ্যই অপশনটা খুঁজে পাচ্ছি না। অবশ্যই। আচ্ছা তারপরে আমি বলছি, উনি বলে নিন, আমি বলছি তারপর। ধরুন ক্রিয়েটে গেলাম, কন্টিনিউ, প্রেজেন্টেশন, আমরা যা ইচ্ছা লিখলাম, কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট। generate outline, continue, select a theme, generate. Now your PPT is
জেনারেটিং, আপনার পিপিটি কিন্তু এখানে জেনারেট হয়ে গেল। এবার দেন ইউ গো টু দ্য শেয়ার বাটন at the top right of your screen. There is a button is share. Click the share button, then go to the export. Okay, ma'am, I am audible to you? ওকে স্যার, ওকে স্যার, ওকে। স্যার And আমি শ্রুতি then বলছি, go to- কলকাতার লেকচারার। হ্যাঁ বলুন, হ্যাঁ, বলুন। বলছি স্যার এখানে এই যে আমরা পিপিটিটা প্রিপেয়ার করলাম, এখানে কিন্তু ওই মানে ওয়াটারমার্কটা রয়েছে যে মেড উইথ গামা, এটা কি থাকবে? কোথায় আছে বলুন একটুখানি ওয়াটারমার্ক। স্যার প্রত্যেকটা পিপিটির একদম মানে রাইট সাইডে নিচে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা থাকবে, ওটা থাকবে। বেসিক্যালি উই আর আচ্ছা, ইউজিং দ্য ফ্রি পার্ট অফ দিস ওয়েবসাইট। আমরা প্রথমেই দেখবেন যখন আপনি এখানে লগ ইন করছিলেন, আমরা ফ্রিতে গেছি। আপনি যত আজকে যে ডিজিটাল টুলস গুলো আমরা ইউজ করব সব ফ্রি ইউজ করব। আমরা এখনো এতটা ধনী হইনি যে আমরা টাকা দিয়ে একটা ভার্সন নেবো। তো আমরা ফ্রি ইউজ করব, তো ওই সাইডে ওটা লেখা থাকবে, ঠিক ওয়াটারমার্কটা আছে? থাকবে। স্যার ক্যান আই অ্যাড ওয়াটারমার্কটা থাকবে। ইয়েস ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। উনি ওয়াটারমার্কের কথাটা বললেন, ওই যেখানে আর কি পিপিটিটা তৈরি হওয়ার পর, পিপিটিটা সেভ করার পর আমরা যখন পিপিটিটা ওপেন করছি, সেখান থেকে ওই যে ওয়াটারমার্কটা রয়েছে ওটা কিন্তু ম্যানুয়ালি রিমুভ করা যাচ্ছে। হ্যাঁ, রাইট রাইট। হ্যাঁ স্যার, আমি এক্স্যাক্টলি স্যার, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। আমি এক্ষুনি দেখলাম যে ওয়াটারমার্কটা রিমুভও করা যাচ্ছে। হ্যাঁ, রাইট। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, দেন আমরা তাহলে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছোটখাটো সবাই মিলে একসঙ্গে একটা অ্যাক্টিভিটি করে একটা ডিজিটাল টুল সম্পর্কে জানলাম, which can be used in our day to day teaching learning process, রাইট? আর যদি কারো ওখানে কোনো কোশ্চেন থাকে করবেন, নাহলে আমরা নেক্সট ডিজিটাল টুলস এর দিকে যাব। Anyone? Okay. Next, the second important digital tools which can be used in our institution like colleges and schools is the learning management system, LMS. LMS is a very important system for any institute to monitor, analyze the data, and it can be used in different kinds of activities, assessment, assignment, in everything. বেশিরভাগ আপনারা যারা এখানে আছেন তারা মোটামুটি ক্যানভাস আর গুগল ক্লাসরুমের সম্পর্কে শুনেছেন। এছাড়াও দেয়ার ইজ স্কুললি, মডুল আর অ্যাবজর্ব, এগুলোও কিন্তু ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আমরা ইউজ করি। কিন্তু বেসিক্যালি আমরা ইউজ করি গুগল ক্লাসরুম। গুগল ক্লাসরুম কিভাবে আমরা ইউজ করব, গুগল ক্লাসরুমকে কিভাবে আমরা টিচিং লার্নিং প্রসেসের মধ্যে নিয়ে আসব, এটা কিন্তু কোন একটি ইনস্টিটিউশনের জন্যই অ্যাপ্লিকেবল নয়। আমি দেখেছি এরকম অনেক ভালো ভালো বিএড ইনস্টিটিউশন আছে which have the NAC A accredited. Those have, every teacher of that institution have a separate Google Classroom platform. আপনারা কিন্তু নিজেরাও একে একে এক একটা নির্দিষ্ট গুগল ক্লাসরুম প্ল্যাটফর্ম নিজের জন্য ইউজ করতে পারেন ক্লাসরুমের মধ্যে, যেখানে কিন্তু আপনারা সেই গুগল ক্লাসরুমকে ইউজ করে আপনাদের সমস্ত অ্যাসাইনমেন্ট, যেটা আমরা হোয়াটসঅ্যাপে ইউজ করি, হোয়াটসঅ্যাপ আজকের দিনে কোনো ডিজিটাল টুলস নয়, ইট ইজ এ জাস্ট কমিউনিকেটিভ একটা প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু গুগল ক্লাসরুম যদি আমরা ইউজ করি তাহলে আমরা ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ থিং কিন্তু গুগল ক্লাসরুমে করতে পারি। চলুন আমরা গুগল ক্লাসরুম কিভাবে ইউজ করতে পারা যায় সেটি সম্পর্কে একটুখানি দেখে নিই বা জেনে নিই। স্যার গুগল ক্লাসরুম, নীলাদ্রিরও একটা প্রশ্ন করবেন বোধহয়। ওকে ওকে ওকে, নীলাদ্রি বাবু আপনি প্রশ্ন করুন। দেব। তার মানে ওখান থেকে বেরিয়ে গেছেন, জাস্ট আমার নেটওয়ার্ক ইস্যু ছিল, যে কারণে আমি গামা থেকে পিপিটিটা সেভ করার প্রসেসটা মনে আমি স্কিপ করে গেছি, ওইটাই আমার একটু দেখাচ্ছিল। আচ্ছা, এই নিয়ে আপনাকে বলি, আমাদের এই যে টোটাল এফটিপিটা আমরা
হ্যালো সুমন্ত, স্যার একটু বেরিয়ে গেছেন। ওকে ওকে, আমি কন্টিনিউ করছি। লেটস now we will go for the Google Classroom. Google Classroom you can use by two ways. If you want to use by your mobile, you can go to the Play Store and install the Google Classroom. And if you want to use by your laptop or desktop, simply you go to your Gmail. আপনি আপনার জিমেলে যাবেন, দেন জিমেলে গিয়ে আপনার এখানে যে রাইট সাইডে যে 9 ডট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এখানে যদি আমরা ক্লিক করি, ইউ অল নো ইট অ্যাবাউট দ্য গুগল ক্লাসরুম অ্যান্ড অল দ্য থিংস। এখানে আপনি দেখতে পাবেন গুগল ক্লাসরুম বলে একটা জিনিস আছে। সিম্পলি আপনি গুগল ক্লাসরুম ক্লিক করবেন। যদি আপনার গুগল ক্লাসরুম আগে থেকেই ইনস্টল থাকে, আগে থেকে লগ ইন থাকে, তাহলে আপনি একদম ডাইরেক্টলি গুগল ক্লাসরুম প্ল্যাটফর্মে আপনি পৌঁছে যাবেন, যেখানে আপনার যদি প্রি ইনস্টল কোনো গুগল ক্লাসরুম থাকে, ক্লাসরুম ক্রিয়েট করা থাকে, সেগুলো আপনাকে দেখিয়ে দেবে। যদি আগে থেকে না থাকে, জাস্ট সিম্পল আপনার এখানে জিনিসটা থাকবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট এ ক্লাসরুম, দেন সিম্পলি গো দ্য প্লাস সাইন। আপনারা গুগল ক্লাসরুম খুলেছেন? কতজন খুলেছেন একটুখানি বলবেন। ওকে, অনেকেই হ্যান্ড রাইজ করছেন, তো অনেকেই খুলেছেন। তো দেন ক্লিক the plus button. Here we can found the 2 points. One is join class and other is create class. If you want to join the class, you click the join the class, or if you want to create a class, you click the create a class. ধরুন আমরা এখন create a class করছি, আর যদি ক্লাস ক্রিয়েট করি তাহলে এই ডায়লগ বক্সটা খুলছে, আমরা কন্টিনিউ করছি এটাকে। ধরুন এটা তো ডায়লগ বক্সটা খুলে গেল, কন্টিনিউ করলাম। ক্লাস নেম চাইছে, ক্লাস নেম আমরা দিয়ে দিই FDP, ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। ওকে, সেকশন কিছু দেওয়ার যদি দরকার নাও থাকে আপনি নাও দিতে পারেন, যদি ইচ্ছা হয় দেবেন, না হলেও কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে। তো সেকশন আমরা দিয়ে দিলাম এ, সাবজেক্ট ধরুন আমরা দিয়ে দিলাম টিচিং। ওকে, রুম আমরা দিলাম না ক্রিয়েট। ওকে, the Google Classroom is created. দেখুন এটা গুগল ক্লাসরুম অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গেছে। Okay, if you want to join the Google Classroom, you simply if you want to join this classroom, you simply go to the Google Classroom and click the join and click the class code. এই যে ক্লাস কোডটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে, it is visible, sir, ma'am? Yes sir, clearly visible. Okay, তো এই যে ক্লাস কোডটা এখানে দেখা যাচ্ছে, এই ক্লাস কোডটা সিম্পলি ক্লিক করলে আপনারা কিন্তু এই ক্লাসে ঢুকে যাবেন। আমি চাইবো যে অন্তত কিছুজন এই ক্লাসের মধ্যে আপনারা অ্যাড হন, আর কিছুজন আপনারা যদি চান একটা গুগল ক্রিয়েট করতে চান, সেটা স্যার অলরেডি আমরা একটা গুগল ক্লাসরুম ক্রিয়েট করে আমাদের যারা ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে যারা পার্টিসিপেট রয়েছেন তাদের গ্রুপে শেয়ার করেছি। আমরা লিংকটা আপনাকেও আমি হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করেছি, যে ওখানে আর কি আজকের দিনের কাজগুলো ওনারা সাবমিট করবেন। ভেরি গুড, ভেরি গুড। ইউ অল ক্যান সাবমিট ইউর টুডেজ ওয়ার্ক, যেটা 5টা আমরা এখনো পর্যন্ত শিখবো। যদি আমি 1.5টার মধ্যে কমপ্লিট করতে পারি, তার মধ্যে যে কোনো একটা জিনিস আপনারা কিন্তু এই এফডিপির যে গুগল ক্লাসরুম লিঙ্ক স্যার পোস্ট করেছেন সেখানে আপনারা সাবমিট করবেন। অন দ্য বেসিস অফ ইউর ওয়ার্ক দ্য সার্টিফিকেট উইল বি ইস্যুড। ওকে, তো এখনো পর্যন্ত আমার এখানে কেউ জয়েন করেননি, তো আপনারা আইদার জয়েন আপনারা নিজে ক্রিয়েট করতে পারেন, কোনো সমস্যা। তো আমরা এখানে কি করতে পারি, in the classroom we can give the student different kinds of classwork. Like if I click the classwork, here is a button open that create এ যদি আমরা ক্লিক করি, দেখুন এখানে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ থিংস দেওয়া আছে, যেমন অ্যাসাইনমেন্ট, কুইজ অ্যাসাইনমেন্ট, কোশ্চেন্স, মেটেরিয়ালস, ঠিক আছে।
ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ থিংস কিন্তু আপনি এখানে দিতে পারেন। যেমন ধরুন আই থিঙ্ক মোস্ট অফ ইন হেয়ার আর অ্যাসোসিয়েট উইথ দ্য বিএড কলেজ অর ডিগ্রি কলেজ, তো বা স্কুলের সঙ্গেও যুক্ত আছেন। তো যদি আপনারা চান যে আপনাদের স্টুডেন্টদেরকে আপনার অ্যাসাইনমেন্ট দেবেন, আমরা বেসিক্যালি অ্যাসাইনমেন্ট নোটিশ বোর্ডে দিই, আমরা বেসিক্যালি অ্যাসাইনমেন্ট হোয়াটসঅ্যাপে দিই, কিন্তু আপনারা যদি চান অ্যাসাইনমেন্ট কিন্তু আপনারা এই গুগল ক্লাসরুমেও দিতে পারেন। অ্যাসাইনমেন্টে ক্লিক করলাম, আমরা অ্যাসাইনমেন্ট আগে থেকে একটা ল্যাপটপে বা মোবাইলে বা ডেস্কটপে ওয়ার্ডে রেডি করে রেখেছি, সেই জিনিসটা আমরা দিতে পারি, বা এখানেই আমরা লিখে দিতে পারি যে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি কি না সামথিং লাইক দ্যাট, যে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি অ্যাসেসমেন্টের উপর বা যে কোনো একটা টপিক। ধরুন আমি একটু সিম্পল লোয়ার লেভেলে চলে যাই, ধরুন মাউন্টেনের উপর অ্যাসাইনমেন্ট দেবো, তো মাউন্টেন লিখে দিলাম। এখানে আমরা কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টটা কিন্তু লিখে দিতে পারি। আইদার আমরা আপলোড বাটন থেকে আমরা ওয়ার্ড, এক্সেল, আমরা পাওয়ার পয়েন্ট বা পিডিএফ যেটা চাই সেটা কিন্তু এই ব্রাউজ বাটন থেকে আমরা ওখানে ক্লিক করে দিতে পারি। যেমন সিম্পল একটা জিনিস ধরুন দেওয়া যায়, ধরুন একটা ন্যাকের এসএসআর দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, it will take time. 1 second. স্যার ক্লাস কোডটা কি আছে? আচ্ছা, class code. Okay, 1 second. Class code is small a GWC GUTS. ওকে, তো আমরা ক্লাসে গিয়ে ক্রিয়েটে গিয়ে দেখুন একটা ক্রিয়েট হয়ে আছে ড্রাফট, এটা এডিট অ্যাসাইনমেন্ট করছি। আমরা সকল স্টুডেন্টকে দিতে পারি। ইফ ইউ হ্যাভ দ্য গুগল ক্লাসরুম আগে থেকে আপনি তৈরি করে রেখেছেন, সেখানে আপনার সমস্ত স্টুডেন্ট আছে, সেখানে আপনি সমস্ত স্টুডেন্টকে অ্যাসাইনমেন্ট পাঠিয়ে দিতে পারেন। বা আপনি মনে করেন যে না, এর মধ্যে আমি সমস্ত সবাইকে পাঠাবো না, 50% স্টুডেন্টকে পাঠাবো, ইউ ক্যান সিলেক্ট দ্য স্টুডেন্ট আর আপনি এখানে পাঠাতে পারেন। আপনার অ্যাসাইনমেন্টের জন্য আপনি কত পয়েন্ট দেবেন, ধরুন আপনি অ্যাসাইনমেন্টে, আমাদের বেসিক্যালি বিএড ওখানে অ্যাসাইনমেন্টে থাকে 15 পয়েন্টস, তো আপনি 15 পয়েন্টস অ্যাসাইনমেন্টে দিয়ে দিলেন। আপনি এখানে ডিউ ডেট মেনশন করে দিলেন যে এই ডিউ ডেটের মধ্যে আপনাকে দিতে হবে। ধরুন আমি বলে দিলাম যে 10ই জুলাইয়ের মধ্যে, 10th জুলাইয়ের মধ্যে আপনাকে কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট জমা করতে হবে, অ্যান্ড ক্লোজ সাবমিশন আফটার ডিউ ডেট। আপনি যদি এটা ক্লিক করেন তারপর কিন্তু আর অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশন হবে না। আর আপনি যদি এটা ক্লিক না করেন তাহলে অ্যাসাইনমেন্ট তারপরেও সাবমিশন হবে। ধরুন আমরা ক্লিক করে দিলাম, ক্লিক করে দেওয়া হয়ে গেল, তাহলে অ্যাসাইনমেন্ট কিন্তু সেভ হয়ে গেল। আমরা যদি এখানে এখনো পর্যন্ত কোনো কিছু আপলোড করিনি, এখান থেকে আমরা উই ক্যান আপলোড দ্য অ্যাসাইনমেন্ট থিংস। তাহলে আমরা কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টটা এখানে দিয়ে দিলাম। যারা যারা in every student or teacher who are attached with this Google Classroom, প্রত্যেকের কাছে আপনার মেলে এই অ্যাসাইনমেন্টের লিঙ্ক যাবে এবং তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে এই তারিখের মধ্যে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হবে। অ্যান্ড অলসো যে গুগল ক্যালেন্ডার আমরা ইউজ করি, এই গুগল ক্যালেন্ডারের মধ্যেও একটা নোটিফিকেশনে শো করবে যে এখানে অ্যাসাইনমেন্ট আছে। তাহলে অনেক সময় আমরা কি করি, স্টুডেন্টদের অ্যাসাইনমেন্ট দিই, আমরাও ভুলে যাই, স্টুডেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট দিই, স্টুডেন্টরাও ভুলে যায়। তাহলে এই নোটিফিকেশন, এই ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট ইউজ করে, ডিজিটাল টুলস ইউজ করে আমরা কিন্তু তাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট দিতে পারি, যেটা তারা কন্টিনিউ ওয়েতে তাদের কাছে রিমাইন্ডার যাবে যে অ্যাসাইনমেন্টটা এই তারিখের মধ্যে জমা করতে হবে। উই ক্যান ইউজ দ্য কুইজ, এখানে আমরা কুইজ তৈরি করে দিতে পারি। ধরুন ক্লাস করছি, ক্লাস করতে করতে স্টুডেন্ট আর গেটিং সাম ফ্রাস্ট্রেশন, স্টুডেন্ট আর নট লাইক দ্য ক্লাস, ঠিক আছে, তারা ক্লাস লাইক করছে না। আমি হঠাৎ করে একটা কুইজ কন্টেস্ট তৈরি করে, আমার কাছে ল্যাপটপ আছে, তৈরি করে আমি গুগল ক্লাসরুমের মধ্যে দিয়ে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে তার অ্যান্সার দিল। ইট উইল বি ফান, আর এই ফানের মাধ্যমে কিন্তু তারা
অনেক কিছু জিনিস শিখতে পারবে এবং ডিজিটালি টুলস গুলো ইউজ করতে পারবে। আমি আর বেশি যাব না, কারণ উই ডোন্ট হ্যাভ এনি মোর টাইম। তো আমরা এক একটা টুলস অল্প অল্প করেই জানবো। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন অর রিগার্ডিং অন দ্যাট গুগল ক্লাসরুম, ইউ ক্যান আস্ক অন দ্যাট। আপনারা কিন্তু এটার উপর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। শ্রুতি ব্যানার্জি আই থিঙ্ক রেজড আর হ্যান্ড। ম্যাডাম আপনি কিছু বলবেন? শ্রুতি ব্যানার্জি। ফাল্গুনী মাইতি পাত্র। না না স্যার, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা okay, then we will move to the next digital tools, right? চলুন আমরা আমাদের নেক্সট ডিজিটাল টুলস, যেটি হচ্ছে e-content development tools. E-content development tools. In this era, most of the YouTubers, most of the what I'm saying, Instagram users are using different kinds of e-content development tools, video content development tools, যারা কিন্তু প্রতিদিন ভিডিও কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট করে লক্ষ লক্ষ টাকা কামায় এবং বেসিক্যালি ফেসবুক বা এক্স বা ইনস্টাগ্রামে তাদের ভিডিও পোস্ট হয়। কিন্তু we can use this kind of e-content tools, the video content tool, the audio content tool, the PPT content tool, and we can use this types of content in our day-to-day teaching learning process. It will enhance the student attention. স্টুডেন্টদের কাছে অ্যাটেনশন কিন্তু এর জন্য স্টুডেন্ট অ্যাটেনশন কিন্তু অনেক বাড়বে যদি আপনি একটা ক্লাসরুমে গেলেন, শুধু আপনি স্পিচ দিলেন। আর নাও দ্য চক অ্যান্ড টক মেথড ইজ অ্যাবসলিউট। চক অ্যান্ড টক মেথড আর ইউজ করা যাবে না ক্লাসরুমে। তো আমরা এখন আরো অ্যাডভান্স হচ্ছি, আমরা পিপিটির থেকেও বেরোচ্ছি। পিপিটির থেকেও আমরা বেরিয়ে যদি আমরা ভিডিও কন্টেন্ট দিই, একটা ক্লাসরুমের মধ্যে আমি ক্লাসে যাওয়ার আগে আধ ঘন্টা ইউজ করে আমরা একটা ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করে দিলাম এবং সেই ভিডিও কন্টেন্টটা ক্লাসে চালিয়ে দিলাম। আর নিজেরই তৈরি করা, আমারই সেখানে সমস্ত কিছু আছে, সেটা চললো। স্টুডেন্ট আর লাভ টু ওয়াচ দ্য ভিডিও কন্টেন্ট অ্যান্ড লার্ন ফ্রম দ্য ভিডিও কন্টেন্ট। তো কাইন্ড মাস্টার, নিওপড, পিক্সাবে, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ই-কন্টেন্ট টুলস আছে, যার মধ্যে আমরা আজকে কিন্তু শিখবো ফিল্মোরা। ফিল্মোরা এটা একটি ভিডিও কন্টেন্ট টুলস। ফিল্মোরা কি করে ইউজ করে সেটি সম্পর্কে আমরা আজকে জানবো। ফিল্মোরা টুলসটা ইউজ করতে গেলে আপনি আপনার ডেস্কটপ থেকে বা ল্যাপটপ থেকে বা মোবাইলে আপনি গুগলে যাবেন। আপনি গুগলে যাবেন and you go there and simply write ফিল্মোরা। তো ফিল্মোরা আপনি ক্লিক যদি করেন, ফিল্মোরা 30, দেখুন ফিল্মোরা ভিডিও এডিটর, এটা ক্লিক করবেন, ফ্রি ডাউনলোড ওখানে ক্লিক করতে পারেন। এটা ক্লিক করলে আপনাকে যে ইনস্টলেশন প্রসেস গুলো হয়, ইউ অল নো অ্যাবাউট দ্য ইনস্টলেশন প্রসেস। তো ফ্রি ডাউনলোড, এই ফ্রি ডাউনলোড ইনস্টলেশন প্রসেসে আমরা যাব। অলওয়েজ উই আর গোয়িং টু দ্য ফ্রি ডাউনলোড ইনস্টলেশন প্রসেস। আমরা ফ্রি ডাউনলোড ইনস্টলেশনে যদি যাই তাহলে আমাদের এই সেটআপ ওয়াইজারটি দেখাবে। সেটআপ ওয়াইজারে যদি যাই স্যার, তাহলে আমরা একেবারে অ্যাপটা ইনস্টল করে নিই, আমরা যারা ফোন থেকে করছি। ওকে ওকে ওকে, আমি 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 1 মিনিট ওয়েট করছি। আমি আপনারা অ্যাপসটা ইনস্টল করে নিন যারা যারা ইনস্টল করতে চান। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ একটু টাইম দিন। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে।
if anyone getting any difficulties to install the apps, you can ask. আপনারা কেউ কেউ হাত তুলেছেন, আপনারা বলতে পারেন in between this period. বলুন। স্যার এখানে ফ্রি অপশনটা কোথাও তো মোবাইলে দেখাচ্ছে না, আপনি যে দেখালেন ফ্রি বলে ওটা ম্যাডাম গুগল প্লেতে যান, গুগল প্লেতে গিয়ে মানে আপনার সরি প্লে স্টোরে গিয়ে প্লে স্টোর, হ্যাঁ সেখান থেকে ইনস্টল করা যাবে। I'll request everyone to participate this practical session. আমি বলবো প্রত্যেকে একটু পার্টিসিপেট করুন। অনেকেই এখানে আছেন মোর অফ দ্য সিনিয়র টিচার, যারা অলরেডি ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ভিডিও টুলস ইউজ করেন। তবুও আমি রিকোয়েস্ট করব সকলকে যে আরেকটা নতুন কিছু শিখি আমরা সকলে মিলে। আমি হয়তো আপনাদের থেকে আরো নতুন কিছু জানবো। এই প্রজেক্টটার মধ্যে, এই ফিল্মোরার মধ্যে হয়তো অনেক কিছু জিনিস আছে যেটা এখনো পর্যন্ত আমি জানি না। ঠিক আছে, আপনাদের থেকে হয়তো আমিও কিছু না কিছু শিখে নিতে পারবো। তাই আই উইল রিকোয়েস্ট এভরিওয়ান টু পার্টিসিপেট অ্যান্ড ইনস্টল দিস ফিল্মোরা। তো আপনারা একটু চেষ্টা করুন, নতুন নতুন কিছু যদি শিখি আমরা সকলে একসঙ্গে মিলে শিখবো, আরো কিছু ভালো হবে। আপনারা কিছু জানেন, আমি কিছু জানি, ঠিক আছে? তো আপনাদের হয়ে গেলে বলবেন। হ্যাঁ স্যার হয়েছে। Okay, so if you open the Filmora, then this dialog box will be open. এই যে dialog boxটা আমরা এখানে প্রেজেন্ট করে রেখেছি, এই dialog boxটা এখানে ওপেন হবে। আমি খুব সিম্পলে শর্টে Filmora প্রজেক্টের অল্প বিস্তর দেখাবো, কারণ এখানে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ থিংস ইজ হিয়ার অ্যান্ড প্রচুর কিছু আছে। তো অত কিছু দেখাতে পারা যাবে না, কিন্তু অল্প বিস্তর জিনিস এখানে আমি দেখানোর চেষ্টা করব। তো if all install the Filmora project, then open the Filmora and this dialog box will be open. Now we click the new project. When we click the new project, this types of skin is appear. দেখুন এখানে একটা স্ক্রিন অ্যাপিয়ার হবে। যে স্ক্রিন অ্যাপিয়ারের মধ্যে অনেক কিছু জিনিস আছে। এখানে একটি ছোট ডায়লগ বক্স আছে, দিস ইজ ইম্পোর্ট বলে একটা ছোট ডায়লগ বক্স আছে। If we click the import dialog box, তাহলে আমার মোবাইল বা ডেস্কটপে বা ল্যাপটপে যে ভিডিওগুলো আছে সেখান থেকে যে কোনো একটি ভিডিও কিন্তু আমি সিলেক্ট করতে পারি। লাইক আই সিলেক্ট দিস, একটা ছোট ভিডিও সিলেক্ট করবেন। তো এই ভিডিওটা আমরা সিলেক্ট করতে পারি। এখান অবধি মোটামুটি আপনারা গেছেন। Everyone select a video from the new project and স্যার আমার ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিল, আমি আবার ঢুকেছি। Okay. Take your time, man. হ্যাঁ করেছি স্যার। Okay. Then videoটা দেখতে পাবেন, the video is showing, and then drag your video from here to this part. Okay. এখানে আপনার রেজলিউশন সিলেক্ট করতে বলছে। আপনার ভিডিও রেজলিউশন যদি হাই থাকে, ভিডিও রেজলিউশন ইউ ক্যান মিনিমাইজ দ্য ভিডিও রেজলিউশন। একটা ছোট ভিডিও রেজলিউশন আমরা নিয়ে নিলাম। ওকে, দেন আমরা ভিডিওটাকে যদি চালাই, দেখুন ভিডিওটা একটা চলছে। ওকে, একটা ভিডিও চলছে, খুব সিম্পল ভিডিও। কিন্তু এই ভিডিওটাকে আমি মডিফাই করব। ধরুন একটা কোনো ইউটিউব থেকে কোনো ভিডিও নিলাম, যেখানে পিছনে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো ক্রিয়েটিভ জিনিস দেখাচ্ছে, আমি শো করব এরকম একটা ভিডিও। এইবার এই ভিডিওকে আপনি মনে করছেন যে ভিডিওর এই পার্টটা থেকে, সাম পার্ট অফ হিয়ার টু হিয়ার, এই পার্টটা থেকে এই পার্টটা, এখান থেকে এখান পর্যন্ত, ইটস নট রিলেভেন্ট ফর ইয়োর স্টাডি, ফর ইয়োর লেকচার। তো ইউ ক্যান কাট দিস পার্ট অফ ভিডিও ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার। যদি আপনি কাট করতে চান, সিম্পলি আপনার এই যে কাঁচির মতো, সিজারের মতো যে জিনিসটা আছে দেখতে পাচ্ছেন, এটা এখানে নিয়ে এলেন। দেন হিয়ার ইজ অলসো এ সিজার। দেখুন এখানে একটা কাঁচি আছে।
এই কাঁচিটায় আমরা ক্লিক করলাম। এই কাঁচিটায় ক্লিক করার পর আমরা যেখান থেকে যতটা বাদ দিতে চাই সেখানে নিয়ে গেলাম, দিয়ে আবার ক্লিক করলাম। তাহলে কি হলো, দিস পার্ট অফ ফিল্ম অর ভিডিও এটা সেপারেট হয়ে গেল। এইবার এটাকে আমরা এখান থেকে ডিলিট করে দিতে পারি। তাহলে আমার ভিডিও একটা পার্ট ডিলিট হয়ে গেল। দেখুন, আমরা যারা ইউটিউব দেখি বা কোনো ভিডিও কন্টেন্ট দেখি, তারা অনেক সময় দেখি যে ভিডিও শুরুর সময় কিছু জিনিস লেখা থাকে, ভিডিও শেষের সময় কিছু জিনিস লেখা থাকে, ঠিক আছে? তো ফ্রম দ্য আপার মোস্ট পার্ট অফ দিস ফিল্মোরা এখানে দেখবেন আপনার ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ থিংস আছে, যেমন ফিল্টার আছে, যেমন স্টিকার আছে। দেখুন, একটা স্টিকার আমি এখান থেকে ডাউনলোড করছি। ওকে, দেখুন স্টিকার আছে একটা, এখন ফলো স্টিকারটা আমি কি করছি না, ফলো স্টিকারটা আমি পুরো এটাতে দিয়ে দিচ্ছি, এখান থেকে এতটা ফলো স্টিকার থাকবে। ওকে, লাইকস এন্ড কমেন্টস এটা এখানে লাস্টে থাকবে, at the end of the video the likes and comment থাকবে, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং থাকবে। কোন একটা ভিডিওর মাঝখানে আমি আই ওয়ান্ট টু অ্যাড সাম অডিও, আমি ভিডিওর মাঝখানে অডিও অ্যাড করতে চাই, ইউ ক্যান অ্যাড দ্য অডিও ফ্রম হিয়ার অলসো। প্রি টেমপ্লেট অডিও এখানে আছে, আপনি এখানে অডিও দিতে পারেন, বা আপনি একটা অডিও ভিডিও চালানোর সঙ্গে সঙ্গে ইউ ক্যান অ্যাড দ্য অডিও ফ্রম হিয়ার অলসো। একটা অডিও আলাদা করে আপনি রেকর্ড করলেন, সেই অডিওটা রেকর্ড করার পর পুরো অডিওটা আপনি পুরো ভিডিওর মধ্যে এখানে কিন্তু দিয়ে দিতে পারেন। ওকে, আপনি কোনো এফেক্ট দিন, লাইক 1 সেকেন্ড, give me 30 minutes. Okay, then now play the video. There are different kinds of things you can use by this Filmora apps and application. দেখুন, আপনি যেমন ইচ্ছা ইউজ করতে পারেন, এখানে অনেক কিছু জিনিস আছে যার মাধ্যমে আপনি কিন্তু আপনার একটা ভিডিও কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে পারেন। বাই দিস ভিডিও কন্টেন্ট ইউ ক্যান টিচ ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। Right? Is the video is visible? ভিডিওটা আপনারা দেখতে পেলেন তো? হ্যালো, হ্যালো সুমন্ত, is I am not audible? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, মানে বুঝেছি। ওকে, চলো, ওকে। লাইক দেখুন, বাচ্চাদের জন্য আপনারা ভিডিও ক্রিয়েট করতে পারেন, যেমন আমি কালকে বসে একটা ভিডিও ক্রিয়েট করছিলাম, দেখাচ্ছি লাইভ। দেখুন, একটা ভিডিও আমি চালিয়েছি, আই থিঙ্ক সাউন্ড ইজ নট অডিবল, সাউন্ড মনে আসছে না, তাই তো? ওহো, আসছে সাউন্ড? অডিও, না না, ভিডিও সাউন্ড আসছে তো? ভিডিও সাউন্ড আসছে আপনাদের কাছে? ওকে, তো ভিডিওতে একটা সাউন্ড দেওয়া আছে একদম বাচ্চাদের জন্য, যে হাউ দ্য রোটেশন ইজ ওয়ার্কিং, হাউ দ্য ডে অ্যান্ড নাইট অকার্ড। তো একটা ছোট রাখি, আছে, give me 1 second, give me 1 second.
Sorry everyone. There is a important video call. তো একটা কল এসে গিয়েছিল, তো তার জন্য আমি একটু বেরিয়ে গিয়েছিলাম, তো সরি সবাইকে। তো this is the Filmora. By this Filmora you can create the different kinds of content, video content, যেখানে আপনি সাউন্ড দিতে পারেন, যেখানে আপনি different kinds of পিকচার দিতে পারেন, দিয়ে একটা ভিডিও কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে পারেন। এবার এখানে কোশ্চেন হলো, the video content is created, but how can we download the video content, right? এই ভিডিও কন্টেন্ট আমরা ডাউনলোড করব কি করে? কেউ ভিডিও ফিল্মোরা খুলেছেন আপনারা? ইজ এনিওয়ান ওপেন দ্য ফিল্মোরা? হ্যাঁ স্যার, মোবাইলে আছে, মানে মোবাইলে। ওকে, নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্য মোবাইল। মোবাইলে আপনার দেখুন এখানে উপরে একটা বাটন আছে এক্সপোর্ট। এক্সপোর্ট, হ্যাঁ। ভেরি গুড। হ্যাঁ, এক্সপোর্ট বাটনে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে লগ ইন আইডি অ্যান্ড পাসওয়ার্ড এখানে আমার চাইছে, দেখতে পাচ্ছেন? সরি এক্সপোর্ট আমার লগ ইনে ক্লিক হয়ে গেছিল। এক্সপোর্ট বাটনে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এখানে তিনটে কি চারটে অপশন দিচ্ছে, যে এক্সপ্লোর টু ডিভাইস, ক্রিয়েট ভিডিও, আপলোড টু ইউটিউব। ইউ ক্যান আপলোড দিস ভিডিও ডাইরেক্টলি ফ্রম ফিল্মোরা টু ইউটিউব। একদম ডাইরেক্টলি আপনার কোনো ইউটিউব যদি চ্যানেল আপনার থাকে, একদম ডাইরেক্টলি ইউটিউব চ্যানেলে আপনি সেটাকে ট্রান্সফার করতে পারেন। অর ইউ ক্যান ডাউনলোড ইট বাই দ্য এক্সপোর্ট টু ডিভাইস। এক্সপোর্ট টু ডিভাইস বলে এখানে একটা অপশন আছে, ছোট করে দেখা যাচ্ছে কি? আসলে মোবাইলে যারা দেখছেন একটু ছোট লাগবে। এক্সপোর্ট টু ডিভাইস যদি আমরা, ওকে, থেকে খুলেছি। ও ওকে, এক্সপোর্ট টু ডিভাইস যদি আমরা করি তাহলেই কিন্তু আমরা এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবো। আমাকে লগ ইন দেখাচ্ছে কারণ আমি অন্য একটা প্রোফাইল থেকে খুলেছিলাম, আমার এই প্রোফাইলটায় লগ ইন নেই। শুভান্তি থেকে খুলেছিলাম, আমার নিজের প্রোফাইল থেকে খুলিনি বলে। নিজের প্রোফাইল থেকে যদি খুলতাম তাহলে এটা ডাইরেক্টলি আপনার এক্সপোর্ট টু দ্য ডিভাইস যদি ক্লিক করি, আপনার ডেস্টিনেশন চাইবে যে কোন ডেস্টিনেশনে আপনি সেভ করতে চান, আর ওখানে গিয়ে আপনি সেভ করবেন, রাইট? have any question about this? আপনি যদি কোনো কোশ্চেন থাকে এখানে, আপনারা কিন্তু এখানে প্রশ্ন করতে পারেন। ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ টেমপ্লেটস এন্ড ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ থিংস ইজ হিয়ার। অনেক কিছু জিনিস আছে, এখানে বসতে হবে, আপনাকে একটু এখানে নার্চার করতে হবে, এখানে একটু স্টাডি করতে হবে, দেন ইউ ক্যান ইউ উইল বি দ্য মাস্টার অফ দিস ফিল্মোরা, and you can make the video content and use the video content in different digital arena. Okay, if you have any question you can ask, please. I am happy if anyone asks some question, যদি কেউ কোশ্চেন করতে চান। Okay, then if you don't have any question, then we will go for the next slide. The next digital tools is the AI chatbot. We all know about the AI chatbot, and for the ChatGPT, it is a very popular AI chatbot. আমরা সকলেই জানি যে ChatGPT এর মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকে অনেক কিছু করে থাকি। So there are also the different kinds of chatbots today. Many of us use, like the Gemini, like the prefix tree, copy AI, all different kinds of chatbots is here. So এই chatbot এর মাধ্যমে আমরা কিন্তু বর্তমানে অনেক কিছু করি। Most of us we are use the ChatGPT for our research writing, রাইট? তো ChatGPT এর কোনো পজিটিভ দিক আছে, কখনো ChatGPT এর অনেক নেগেটিভ দিক আছে। আর ChatGPT টা বেসিক্যালি কি, কেউ বলবেন যে হোয়াট ইজ ChatGPT or what is Gemini? ওপেন এআই কোম্পানি এটা তৈরি করেছিল, কিন্তু ChatGPT টা বেসিক্যালি কি অ্যাকচুয়ালি কেউ বলুন না। AI based language model. AI based language model.
language model, right? Anyone? ChatGPT is a basically generative AI. Basically a generative AI which generates the language. But now we are using the 3.5 version, which is free. But 4.0 version jeta ache, if we use the 4.0 version by the paid version, in that version you can use the picture modification also. ওখানে আপনারা কিন্তু picture modification ও পাবেন. Basically, different kinds of কি বলবো অ্যাপ্লিকেশন যেটা আমরা ইউজ করি, যেমন ধরুন অনেক সময় আমরা অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্ট থেকে অনেক কিছু জিনিস কিনি, অনেক কিছু জিনিস কিনি, অনেক সময় সেটাকে আমরা রিটার্ন করতে যাই। রিটার্ন করার সময় আমরা একটা হেল্প বাটনে ক্লিক করি এবং চ্যাট মোডে তাদের সঙ্গে চ্যাট করি যে আমার এই প্রোডাক্টটা এসেছে, এই প্রোডাক্টটা ড্যামেজ আছে, তারা একটা রিপ্লাই দেয়, আবার একটা আমরা চ্যাট করি। Most of the cases, मतलब ChatGPT is the similar to the automated chat service system. আমরা এরকম automated chat service system কিন্তু আমরা ডে টু ডে লাইফে ইউজ করি। তো এরকম অটোমেটেড চ্যাট সার্ভিস সিস্টেমের মতোই কিন্তু ChatGPT বা জেমিনি এগুলো কিন্তু আমরা ইউজ করি। তো ChatGPTর মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি? বেসিক্যালি we use the ChatGPT to write our research work, আর যেখানে একটু প্ল্যাগারিজমের সমস্যা থাকে, রাইট আওয়ার অ্যাসাইনমেন্ট, কোনো কিছু সমস্যা হলো আমরা একটা ChatGPT খুললাম, আমরা অ্যাসাইনমেন্ট একটা তৈরি করে দিয়ে দিলাম। কিন্তু ChatGPTর মাধ্যমে আমরা মতলব মানে আমরা মিলিয়ন্স অপরচুনিটিস অ্যান্ড ওয়ে আছে যেটাকে ChatGPTর মাধ্যমে ইউজ করতে পারি। যেমন আজকেই ধরুন আমি ChatGPT খুলছি, ধরুন আফটার মাই সেশন ইফ আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ সাম কোশ্চেন, আমি আপনাদের কিছু কোশ্চেন দিতে চাই, যে কোশ্চেনগুলো ইউজ করে আপনি যে কোশ্চেনগুলো আমি আপনাদের দেবো এবং এই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দেওয়ার পরেই আপনাদের বলবো যে এই কোশ্চেন অ্যান্সার দেবেন, তাহলেই আপনারা সার্টিফিকেট পাবেন। তো ফর দ্যাট আই ক্যান ইউজ দ্য ChatGPT টু মেক এ কোশ্চেন। যেমন রাইট, যেমন আমি ধরুন আমি এখানে ChatGPT open করেছি, I open the ChatGPT and here I write something like please design a multiple choice questions on আমার যে টপিক, টুডে মাই টপিক ইজ ডিজিটাল টুলস, ঠিক আছে। আমি বললাম 10টা কোশ্চেন দেবো উইথ 10 কোশ্চেন্স, জাস্ট আমি ক্লিক করলাম। নাও ChatGPT provide me 10 important question or relevant question about the digital tools, এবং this question can be used by me for the evaluating process of your FDP. দেখুন এখানে নিচে অ্যান্সারও দিয়ে দিয়েছে। কারণ ফার্স্ট কোশ্চেন, চলুন আমরা ফার্স্ট কোশ্চেনের একটা দুটো অ্যান্সার নিই। ফার্স্ট কোশ্চেন, which of the following is a cloud storage device? Which of the following is a cloud? একজন হাত তুলেছেন, একটু বলুন কি বলতে চাইছেন? Is any you have any question? Google Drive. আচ্ছা, very good. Which of the following is a cloud storage device? Is a Google Drive. Very good. Then second question is, what is the primary function of an antivirus software? Good. To protect the computer from malware. Protect the computer from malware. দেখুন এর অ্যান্সার গুলো কিন্তু এখানে নিচে আমার দেওয়া আছে। থার্ড কোশ্চেন কি ছিল? থার্ড কোশ্চেন ছিল which tool is commonly used for the video conferencing? এখানে Slack, Zoom, Trello, Dropbox, Zoom। তো
আমরা চ্যাট জিপিটি কে সবসময় কিন্তু নেগেটিভ সেন্সে ব্যবহার করি, যে চ্যাট জিপিটির মাধ্যমে উই ইউজ দ্য রিসার্চ রাইটিং ফ্রম বাই দ্য চ্যাট জিপিটি, তো ওখানে প্লাগারিজম হবে হ্যানা ত্যানা, কিন্তু এর আমরা অনেক কিছু মাল্টিপল ওয়ে অফ ইউজ করতে পারি। কোন একটা ধরুন কোন একটা জিনিস আমাকে 1000 বার লিখতে হবে, সামথিং কোন একটা জিনিস আমাকে 1000 বার লিখতে হবে, আমি ওয়ার্ডে 1000 টাইমস আমি যদি টাইপ করতে না চাই, আমি ধরুন এখানে লিখছি ডিজিটাল tools, oh sorry, digital tools, write it 1000 times. দেখুন 1000 বার আপনার ডিজিটাল টুলস লিখতে শুরু করে দিয়েছে। স্টপ করে দিই। তো basically by the use of this type of generating AI, we can use this generating AI by multiple areas, যেখানে আমরা কিন্তু মানে এটার অসীম জায়গা আছে। আমরা ইফ ইউ সাফার টু রাইট এ অ্যাপ্লিকেশন, আমরা কোনো অ্যাপ্লিকেশন লিখতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে, আমরা ধরুন ইউনিভার্সিটি থেকে কোনো এমন একটা লেটার এসছে যার অ্যাপ্লিকেশন লিখতে আমরা পারছি না, যার লেটার শোকজ লেটারের অ্যান্সার লিখতে পারছি না, জাস্ট গো থ্রু দ্য চ্যাট জিপিটি। বাট হ্যাঁ, আপনি চ্যাট জিপিটি থেকে যেটা নিচ্ছেন পুরোটাই কিন্তু আপনি ইউটিলাইজ করবেন না, কিছুটা হলে ওখানে হিউম্যান এফেক্ট রাখার দরকার আছে। ওকে, আই থিঙ্ক চ্যাট জিপিটি নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন নেই, কারণ চ্যাট জিপিটি সম্পর্কে সকলেই জানে, জেমিনিও এরকম। দেন লাস্ট, হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। বলছি স্যার, মেটা এআই ইজ এ ওয়ান টাইপ অফ লাইক এ GPT chatbot. Meta AI is not a chat GPT or Gemini like generating AI. Meta is going to develop a upper level AI system where the Meta is trying to what I'm saying that Meta is trying to emphasize one person in a virtual mode. আপনি আপনার এনভায়রনমেন্টে যা দেখতে পাচ্ছেন, the whole environment is created by the virtual mode. Meta is trying to make that. আপনি ধরুন এই যে আমার পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখছেন বা আমাকে যেটা দেখছেন, আপনি আমাকে হিউম্যান দেখছেন। Meta is trying to develop a AI system যেখানে এই পুরো জিনিসটাই ভার্চুয়াল হয়ে যাবে। যেমন আমরা কার্টুন দেখি, যেমন আমরা ভিএফএক্স দেখি, এই ধরনের জিনিস কিন্তু মেটা ট্রাই টু ক্রিয়েট। ফেসবুক পেরেন্ট বডি and the Facebook parent body. Okay, and the last thing, evaluation tools. There are different kinds of evaluation tools যেটা আপনারা একটা ইউজ করে কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মে ঢুকেছেন। দিস ইজ দ্য গুগল ফর্ম, এছাড়া মডুল, কুইজ, হট পটেটো, all the different kinds of evaluation tools is there. আমরা আজকে একটা ছোট জিনিস শিখি, আর 10 মিনিট টাইম আছে সুমন্ত বাবু, আমি বেশিক্ষণ সময় নেবো না। তো খুব তাড়াতাড়ি আরেকটা রাইট, খুব তাড়াতাড়ি আমি একটা লাস্ট জিনিস আলোচনা করব। এরকম নয় যে আমি শেখাচ্ছি, আপনারাই নিজেরা শিখছেন, আপনারা থেকে আমি অনেক কিছু জিনিস শিখছি। ঠিক আছে, লাস্ট একটা জিনিস আমরা আলোচনা করব, দ্যাট ইজ দ্য হট পটেটো। তো হট পটেটো এটা ভেরি ইন্টারেস্টিং থিংস, এটা কিন্তু আমরা ইভ্যালুয়েশন টুলস এর জন্য ইউজ করতে পারি। আর হট পটেটোকে আমরা ক্লাসের মধ্যে থাকতে থাকতে স্টুডেন্টরা প্রেজেন্ট আছে সেই সময়ে আমরা হট পটেটোকে ইউজ করতে পারি। উই ক্যান ইউজ দ্য হট পটেটো by summative things and the formative evaluation also. তো হট পটেটো যারা যারা করতে চান, if anyone is interested, they can download the hot potato from the Google or from the Play Store. I will give you 1 minute. If you want to install, you can install.
from this time of being, I want to say that thank you, Sumanto sir, for giving me the platform. এই প্ল্যাটফর্ম আপনাকে দেওয়ার জন্য অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। সুমন্ত সম্পর্কে আমি যত বলবো তত বলা যায়, মানে ঘন্টার পর ঘন্টা সুমন্ত সম্পর্কে বলা যায়। আর কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে হয় না যে কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে আমাদের ব্রেনের ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাচ করে। সুমন্ত ইজ ওয়ান অফ দিস গাই যার সঙ্গে আমার খুব খুব কাছের ও বন্ধু। আমার অনেক ভালো সময় এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট অনেক খারাপ সময়ও আমার পাশে থেকেছে। আর কি বলবো, ওর সম্পর্কে অনেক বলা যায় কিন্তু এখন আমি ভাষায় খুঁজে পাচ্ছি না, আর আমাদের হাতে সেই টাইমও নেই। তো থ্যাংক ইউ সুমন্ত স্যার। তো এনিওয়ান ইনস্টল দ্য হট পটেটো? দেখুন, হট পটেটোকে যদি আপনারা ইনস্টল করেন, ইফ এনিওয়ান ইনস্টল দ্য হট পটেটো, দিস টাইপস অফ dialog box will be open, যেখানে you can see the jQuiz, jcross, jmix, jmatch, jcloth. What? Yes, yes sir. Okay, jQuiz, this all kinds of things is there. স্যার গুগল স্টোরে পাচ্ছি না তো। গুগল স্টোরে আমি কিন্তু মর্নিং এ চেক করেছি, গুগল প্লে স্টোরে কিন্তু মর্নিং এ আমি চেক করেছি আছে। একটু দেখুন, হট পটেটোস প্লে স্টোরে আছে, মর্নিং এ আমি চেক করেছি, কারণ প্লে স্টোরে আছে আছে, একটু দেখুন। ওকে, আপনারা ইনস্টল করছেন, ধীরে ধীরে করুন, আমিও ধীরে ধীরে আপনাদের কয়েকটা জিনিস দেখিয়ে দিই। যেমন in here different kinds of option is there, like jQuiz, jcross, jmix, jmatch, jcloth and the masher. তো এগুলোকে আমরা ফর দ্য ইভ্যালুয়েশন পারপাস ইউজ করতে পারি। যেমন ধরুন jQuiz, অ্যাকচুয়ালি একটা কি দুটো জিনিস আমি দেখাতে পারবো। jQuiz, if I open the jQuiz, here is a dialog box is open. দেখুন একটা ডায়লগ বক্স ওপেন হয়ে গেছে, এরকম একটা ডায়লগ বক্স। কিন্তু jQuiz যদি করেন সেখানে দেখবেন in here here is the title. You can write the title from here. If you want to add the question from question more than one, you can use this button. আপনি দুটো কোশ্চেন, তিনটে কোশ্চেন, চারটে কোশ্চেন যেটা ইচ্ছা ইউজ করতে পারেন। এখানে কোশ্চেনের অ্যান্সার অ্যান্ড ফিডব্যাক এই দুটি অপশনই এখানে কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন। আমি একটা আপনাদের ওপেন করে দেখাই, লাইক like that. Okay, like দেখুন এখানে একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে, দিস ইজ এ কুইজ। এখানে একটা কোশ্চেন আছে, রিভার অফ সাউথ ইন্ডিয়া, রিভার অফ সাউথ ইন্ডিয়া। তো এখানে আমি চারটে অপশন দেওয়া আছে এখানে, দিস আর দ্য ফোর অপশন ইজ হিয়ার। ওয়ান ইজ গঙ্গা, সেকেন্ড ইজ গোদাবরী, থার্ড ইজ তিস্তা and fourth is Luni. Which will be the correct answer? কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে স্যার বা ম্যাডাম? ইট উইল বি দ্য গোদাবরী। দ্যাটস ওয়াই আই ক্লিক দ্যাট বাটন, এইটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার। এনিওয়ান ওয়ান্ট টু আস্ক সামথিং? কেউ কিছু জানতে চাইছেন? আপনি কন্টিনিউ করুন স্যার। ওকে, তো কারেক্ট অ্যান্সার এটা দিয়ে দিলাম। if you want to place some feedback, কে আমরা অনেক সময় কুইজ কন্টেস্ট করার সময় বলি না, কিছু হিন্টস দিই, যে একটা কোশ্চেন করার পর কিছু হিন্টস দিলাম, অ্যান্সার হচ্ছে না, একটা অ্যান্সার বললো তারপর একটা হিন্টস দিলাম। দাদাগিরিতে আমি দেখি যে সৌরভ গাঙ্গুলি অনেক অনেক হিন্টস দেয়। তো হিন্টস আমরা দিতে পারি, ফিডব্যাক। যেমন ধরুন গঙ্গা লার্জেস্ট রিভার, আপনি কিন্তু এখানে ইনসার্ট করতে পারেন। এখানে দেখুন ইনসার্ট বাটন বলে একটা অপশন আছে। ইনসার্ট বাটনে যদি আপনি যান, ইনসার্ট বাটনে আপনি যদি যান, ইউ ক্যান ইউজ দ্য পিকচার ফর ফিডব্যাক, ইউ ক্যান ইউজ দ্য লিঙ্ক ফর দ্য ফিডব্যাক, ইউ ক্যান ইউজ দ্য HTML টেবল ফর দ্য ফিডব্যাক। তো বিভিন্ন জিনিস কিন্তু আপনি এখানে ফিডব্যাকের জন্য ইউজ করতে পারেন, বা এমনি আপনি কিছু এখানে একটু লিখতেও পারেন। ওকে,
that page. আচ্ছা, আপনি এখানে একটা সেভ বাটন দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা এখানে একটা সেভ বাটন যদি আপনি ক্লিক করেন, it will be saved to a ডেস্টিনেশন, এটা একটা সেভ হয়ে যাবে। দেন এখানে একটা দেখুন, এখানে একটা ছোট্ট করে বাটন আছে, দেয়ার ইজ এ স্মল বাটন ইজ দেয়ার, একটা স্মল বাটন আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এক্সপোর্ট টু ক্রিয়েট হট পটেটো। এই স্মল বাটনটা যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেন a dialog box is open, and from that dialog box you can use the different kinds of name is here like quiz 1. Okay, then save it. Then also a dialog box will be open here, view to exercise in my browser. If I click to view the exercise in my browser, then the main browser will be open. Now, river of South India. একটা কুইজ রেডি হয়ে গেছে, রিভার অফ সাউথ ইন্ডিয়া। ইফ আই ক্লিক অন দ্য লুনি, হোয়াট ইজ সেইং, কি দেখাচ্ছে, সরি ট্রাই অ্যাগেন। তো আমরা রিভার অফ সাউথ এশিয়া, সাউথ ইন্ডিয়া লুনি নয়, দেন রিভার অফ সাউথ ইন্ডিয়া ইজ গঙ্গা, নো, ইট ইজ দ্য লার্জেস্ট রিভার অফ ইন্ডিয়া, দেন দ্য রিভার অফ সাউথ ইন্ডিয়া উইল বি দ্য গোদাবরী। দেখুন আপনার এখানে কত পার্সেন্ট স্কোর করেছেন, আপনি যদি ফার্স্ট এই গোদাবরী দিতেন দেন ইউ উইল স্কোর 100%, কিন্তু আপনি যেহেতু তিনবারের বার থার্ড অ্যাটেম্পটে আপনি এটা ক্লিক করছেন, তাই আপনার কিন্তু স্কোর দেখাচ্ছে 33%। ওকে, আমি একটু তাড়াতাড়ি করে নিচ্ছি কারণ উই ডোন্ট হ্যাভ এনি অড টাইম। আচ্ছা, এছাড়াও আমরা JMix use করতে পারি, we can use the JMix. By this JMix, this is the dialog box, we can use the JMatch. হ্যাঁ, আমরা ছোটবেলায় শিখেছিলাম না মিক্স ম্যাচ, এরকম ভাবে মিক্স ম্যাচ করে আমরা অনেক কিছু জিনিস শিখেছি। এখানে টাইটেল দিয়ে মিক্স ম্যাচের মাধ্যমেও কিন্তু আমরা একটা জিনিস করতে পারি। আমার একটা পি প্ল্যান এখানে মিক্স ম্যাচ আছে, দেখুন এটা এক্সেল ফাইল, সরি এটা পিডিএফ ফাইলেও কিন্তু আপনি ডাউনলোড করতে পারেন, এবং পিডিএফ ফাইলে ডাউনলোড করার পর ইউ ক্যান সেন্ড ইট টু দ্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ অলসো। আপনাদের যদি কোনো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থাকে সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও কিন্তু আপনি এটাকে সেন্ড করতে পারেন, এবং এর মাধ্যমেও কিন্তু আপনি এই হট পটেটোকে ইউজ করতে পারেন। যেমন ধরুন এখানে একটা জিনিস আছে, এটা আমি বলবো না, এখানে কেউ না কেউ একজন স্যার বলুন যে কোনটা তারা কোনটা আমরা মিক্স ম্যাচ করব। এখানে এলিমেন্টস আছে, দেয়ার আর সাম এলিমেন্টস অ্যান্ড তাদের রাসায়নিক নামগুলো দেওয়া আছে, হ্যাঁ, কেমিক্যাল পয়েন্ট গুলো দেওয়া আছে। তো হাইড্রোজেন কোনটা হবে, কার্বন ডাই অক্সাইড কোনটা হবে, এটা কিন্তু বাচ্চারা ফান করবে, ফানের মাধ্যমে শিখবে। যেমন ধরুন ওজন, আমি যদি ওজন মানে O3 এখানে নিয়ে সেখানে জাস্ট ক্লিক করলাম, এখানে পুক করলাম ওজন। হিলিয়াম, এটা এখানে হিলিয়াম হবে তো স্যার, শুনুন তো স্যার, আচ্ছা ভুল করে যদি দিয়েই ফেলি, এটা হিলিয়াম, এটা হিলিয়াম। আর লাস্টে একটাই রয়ে গেল কার্বন ডাই অক্সাইড। ভুল করেছি আমি, আই থিঙ্ক, হ্যাঁ ভুল করেছি না, কিছু একটা ভুল করেছি, শুনুন তো স্যার। হ্যাঁ, কার্বন ডাই অক্সাইডটা CO2 আচ্ছা চেক করা যায়, করি না, এটাই করবে, চেক করি কার্বন ডাই অক্সাইড নিচে আছে, CO2। হ্যাঁ তাহলে আমরা ভুল করেছি, তাই 50% অ্যান্সার আমরা ঠিক করেছি, 50% অ্যান্সার আমরা ভুল করেছি। সব ঠিক করলে তো সবকিছু শিখতে পারবো না, না স্যার, ঠিক আছে? তো এরকম ভাবে আমরা কিন্তু ম্যাচ করতে পারি বাই দ্য ইউজ অফ হট পটেটো। দিস অলসো এ one kinds of tools. By these tools we used what sir? G Koto. তোমার হচ্ছে টাইমস অফ ইন্ডিয়া এখন আজকে পেপার দিতে আসছে। Okay. Then these are the 5 tools যেটা আমরা ইউজ করতে পারি in our day to day
teaching learning process. That's all. Over to the organizing committee, and if you have any question regarding all the things, you can ask. 5 মিনিট আমরা কিন্তু এটার জন্য ইউজ করতে পারি, সুমন্ত স্যার। অবশ্যই। ওকে। পার্টিসিপেন্টের মধ্যে যে সমস্ত স্যার আর ম্যাডামরা আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন, যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে ডক্টর জগদীশ সামন্ত স্যারের কাছে, তাহলে আপনারা কিন্তু প্রশ্নটা করতে পারেন। Good afternoon, sir. Sir, am I audible? Sophia ma'am, বলুন। Yes, Okay. yes. স্যার, ফার্স্ট যখন আপনি গামাটা বলছিলেন ওটা আমি একটু স্কিপ করে গেছিলাম। ওটা আমার একটা কোশ্চেন আছে যে গামা যেটা আছে ওটা কি গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে হবে? ওটা আপনি গুগল সার্চ করবেন, সার্চ করার পর ওখান থেকে আপনাকে গামা ডাউনলোড করতে হবে না, গামাতে আপনাকে রেজিস্টার্ড হতে হবে, সাইন ইন করতে হবে। ওকে ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ বল। বলছি স্যার, এই যে হট পটাটোটা যে করালেন, এই যে বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট গুলো বা এই যে ম্যাচিং এগুলো যে করাচ্ছেন, তো ছাত্রদেরকে আমরা সেগুলো কিভাবে শেয়ার করব বা তারা কিভাবে অ্যাক্সেস করবে বিষয়টা? আপনি ওটাকে ডাউনলোড করার পর ইট উইল বি ডাউনলোডেড টু দ্য পিডিএফ ফাইল অলসো। আপনি সেটাকে পিডিএফ ফাইলে ডাউনলোড করার পর সেটাকে আপনি গুগল যে ক্লাসরুম করেছেন, আমরা তো গুগল ক্লাসরুম শিখলাম, তো গুগল ক্লাসরুমে পাঠাতে পারেন, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠাতে পারেন, যেখানেই পাঠাবেন সেখান থেকেই কিন্তু এটা অ্যাক্সেস করা যাবে। কিন্তু হ্যাঁ, তার কাছেও কিন্তু হট পটেটোটা থাকা উচিত। না থাকলেও ওপেন হয়, এরকম ব্যাপার নাই যে থাকলেই ওপেন হয়, না থাকলেও ওপেন হয়, অনেক সময় ম্যাল ফাংশন করে। না তাহলে যদি যদি না থাকে তো তাহলে এখন ছাত্রছাত্রীরা যখন ওই লিংকে যাবে বা যখন করবে, ওদের যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো ঠিক ভুলের যে বিষয়গুলো, তো সেটা তাহলে তো ওরা পারবে না, তাই না? মানে যে ইভ্যালুয়েশন যে ব্যাপারটা, এটা সেলফ ইভ্যালুয়েশন। এটার জন্য কিন্তু ইভ্যালুয়েশনের জন্য কোনো টিচার এখানে কোনো রেসপন্সিবিলিটি নেই, কারণ আপনি দেখলেনই যে ভুল যদি আমরা দিই, স্টুডেন্টরা কিন্তু সেলফ ইভ্যালুয়েশনের মাধ্যমেই শিখছে। আপনি শুধু পাঠিয়ে দেবেন, ওরা কিন্তু আপনি সেলফ ইভ্যালুয়েশনের মাধ্যমেই শিখে যাবে। কিন্তু স্যার পিডিএফ ফরম্যাটে তো সেলফ ইভ্যালুয়েশনের কোনো থাকবে না, না? পিডিএফ ফরম্যাটটা যদি আমি ডাউনলোড করে স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে থাকি। হ্যাঁ, আমি আপনাকে কয়েকটা পিডিএফ ফরম্যাটে না হলেও আপনার যে ওয়েব লিঙ্ক ফরম্যাট আছে, সেই ওয়েব লিঙ্ক ফরম্যাট আমি কটা পাঠাচ্ছি। আমাকে সুমন্ত স্যার একবার গ্রুপে জয়েন করিয়ে দিন, তো আমি একটা দুটো, এই যেমন এইটাই আমি একটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাহলে দেখবেন যে আপনারাও ওটা অ্যাক্সেস করতে পারছেন। তার মানে ইট ইজ এ কাইন্ড অফ সেলফ ইভ্যালুয়েশন টুল, হট পটেটো। হ্যাঁ, ইট ইজ এ কাইন্ড অফ সেলফ ইভ্যালুয়েশন টুল। এখানে টিচার শুধুমাত্র আপনি you just create a questionnaire, you create a quiz, create a what I'm saying, the mismatch, or send it to your student group. স্টুডেন্ট নিজের থেকে কিন্তু শিখবে, তার জন্য যে হিন্টস আছে এগুলো আপনারা সেখানে দিতে পারেন। Teacher made a question and then share the student group. Right. 1 second, হ্যাঁ স্যার, আমি আপনাদের দেখুন একটা এখানে দিচ্ছি। ও only admin can send message, স্যার। আচ্ছা, আমি সুমন্ত স্যারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। Oh, no sir, wait, I opened the group. Sir, ওটা চেঞ্জ করে দাও। করে দিয়েছি। Now group is open. Okay, 1 second. Digital fields.
দেখুন HTML ফাইল একটা তৈরি করে পাঠিয়েছি, ডাউনলোড করে একবার দেখুন, ট্রাই করুন। It's working, sir. It's working. Thank you, sir. Okay. With your permission, now I want to close my session. Thank you, everyone. Thank you, the organizing committee. Thank you, all the participants. Thank you. Thank you, sir. একটা কথা না বললেই নয়, সেশনটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও আমার তো মনে হচ্ছিল যে সেশনটা আরো বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলুক। তো আমাদের যারা পার্টিসিপেন্ট রয়েছেন, অর্থাৎ স্যার আর ম্যাডাম রয়েছেন, আমার মনে হয় যে আমার মনের কথাটা তাদেরও মনের মধ্যে রয়েছে যে এই সেশনটা আরো একটু বেশি হলে খুব ভালো হতো। তো প্রথম থেকে আপনি যে সেশনে যে টুলস গুলোর ইউজ আপনি শিখিয়েছেন, সেগুলো আশা করি আমাদের সমস্ত স্যার ম্যাডামদের উপকারে লাগবে। আমরা যেমন সেই স্টুডেন্টদের জন্য সেমিনার ওয়ার্কশপ অর্গানাইজ করি, আজকে ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্টের আয়োজন আমরা এই জন্যই করেছিলাম যাতে আমাদের একটু সেলফ ইভালুয়েশন হয়, একটু সেলফ ডেভেলপমেন্ট হয়। সেই জায়গা থেকে মনে হয় আমাদের এই ফার্স্ট সেশনটা সার্থক হয়েছে। যেরকম জগদীশ স্যার প্রথমেই বলেছিলেন, যে বিষয়গুলো উনি শেখালেন সেই প্রত্যেকটা বিষয়ের থেকে যে কোনো একটা প্রজেক্ট আপনাকে কিন্তু গুগল ক্লাসরুমে জমা দিতে হবে। যারা জমা দেবেন তাদের দিকেই কিন্তু সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। যদিও আমি জানি যে সার্টিফিকেটটা পাওয়াটাই হচ্ছে লক্ষ্য নয়, কিন্তু যেহেতু স্যার শিখিয়েছেন, স্যার কাজগুলো চেক করবেন, সেই জন্য আপনারা যতগুলো প্রজেক্ট রয়েছে সেই প্রত্যেকটা প্রজেক্টের মধ্যে থেকে যে কোনো একটা প্রজেক্ট আপনারা বাড়িতে কমপ্লিট করে গুগল ক্লাসরুমে জমা করবেন। যদি কোনো অসুবিধে হয় আমাদের জানাবেন। আর ডক্টর জগদীশ সামন্তকে আমি আরো একবার ধন্যবাদ জানাই, ওনার বিজি শিডিউল থেকে কিছুটা সময় আমাদের দেওয়ার জন্য। আজকে ওনার অনেক কাজ রয়েছে আমি জানি, কিন্তু উনি একটি কথা বলেছেন যে ওনার সাথে আমার মেন্টাল ওয়েলবিং মেলে, সেই জন্য আমার কোনো রিকোয়েস্টই উনি এড়াতে পারেন না। সেই জন্য স্যারকে আমি অনেক ধন্যবাদ। আপনি খুব সহজভাবে আমাদের সামনে অনেক বিষয় উপস্থাপিত করেছেন। বিবেকজ্যোতি কলেজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আর একটা ইচ্ছে থাকলো, এই ডিজিটাল টুলস অ্যান্ড টেকনিক নিয়ে একদিন ঘন্টা দুয়েকের সেশন শুধুমাত্র আপনার জন্যই থাকবে। একটা স্পেশাল লেকচারে আমরা ভবিষ্যতে আপনাকে পেতে চাইছি। অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। থ্যাংক ইউ পার্টিসিপেন্ট। আমরা তাহলে আমাদের এই সেশনটা এখন শেষ করছি। এরপর ঠিক সময় সেশন রয়েছে 1:55 আমরা এই গুগল প্ল্যাটফর্মে আমরা ধন্যবাদ। রেকর্ডিংটা বন্ধ করে দাও। এবারে রেকর্ডিং বন্ধ। আমরা পরের সেশনটা আবার ঠিক 1:55 শুরু করতে চাইছি। আপনারা সবাই থাকবেন। ধন্যবাদ।